ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਏ ਵਸਤ ਕਦੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਪਸਾਰੋ। ਏ ਵਸਤ ਕਦੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਪਸਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਤਸਲ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਨਗਰੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ
और इस बौली ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਗਰੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। तो ऐसा गुरु साहिब जी का पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बौली साहिब, जिथे आपां साध संगत जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरनां दे विच जुड़ मिल के बैठे हाँ। पार ब्रह्म होआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। अमृत वेले तो सतगुरु जी के पावन दरबार की मर्यादा अनुसार अमृत बाणी पंज बाणियां दा नितनेम आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन होया है और लड़ीवार चल रही गुरु महाराज साहिब जी की कथा, जिस दी साध संगत जी अज संपूर्णता ही हो रही है। तो जो पिछले कई सालों तो इस स्थान ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी की लड़ीवार कथा का प्रवाह चल रहा सी, तो अज सतगुरु साहिब जी की कृपा दृष्टि के नाल साध संगत जी समाप्ति होवेगी, भोग संपूर्ण होणगे और उपरंत महाराज साहिब सच्चे पातशाह जी का शुकराना करदियां होइयां और भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी मंगदियां होइयां गुरु महाराज साहिब जी की अमृत बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे। सतगुरु साहिब जी का शुकराना करदियां होइयां और जो साध संगत जी मर्यादा है गुरु कलगीधर पातशाह गरीब नवाज साहिब जी ने बख्शिश की है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरु की कांशी साबो की तलवंडी जो दमदमी टकसाल दे अंदर संप्रदावां दे अंदर जो गुरु की अमृत बाणी की कथा का जिस वेले भोग पाया जाता है तो उस दिन इक्के दिन ही साध संगत जी भोग के श्लोक ते रागमाला दे समेत सारी समाप्ति की जाती है। और इस तरह वख-वख स्थानां की भी मर्यादा के अनुसार कई थावां ते इस तरह थोड़े थोड़े करके भोग के श्लोकां की विचार की जाती है ते फिर समाप्ति की जाती है। तो आप जी ने पिछले दिनों के विच जो लड़ीवार कथा के अंदर भोग के श्लोकां की कथा सरवण की है और अज दे दीवान अंदर सतगुरु पंचम पातशाह जी के पवित्र बचन मुंदावनी महला पंजवा ਅਤੇ श्लोक महला पंजवा ते रागमाला की विचार साध संगत जी आपां सांझी करांगे। सो आरंभ दे विच कुछ बेनतियां गुरु महाराज साहिब जी के इतिहास विचों सांझियां करके फिर लड़ीवार कथा आपां आरंभ करते हाँ। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां ने इस नगर विच भी चरण पा करके इस नगर नूं पवित्र किया। महाराज साहिब जी ने यह सारी बाणी साध संगत जी सब तो पहला श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी नूं लिखारी ला करके सारी बाणी लिखवाई है गुरु साहिब जी ने। और इस तरह गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई साहिब भाई मनी सिंह जी शहीद भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला करके तख्त श्री दमदमा साहिब वाले स्थान ते गुरु की कांशी साबो की तलवंडी दशमेश पातशाह जी ने सारी बाणी लिखवाई है। जदों पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने भाई गुरदास साहिब जी तो बाणी सारी लिखवाई है तो उस मौके ते साध संगत जी महाराज साहिब जी ने ये रागमाला तक समाप्ति तक सारी बाणी लिखाई है। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जिन्हां नूं छोटी उम्रे ही ये वरदान प्राप्त होया सी, दोहिता बाणी का बोहे था। पंचम पातशाह महाराज साहिब जी 1620 विक्रमी संमत
ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਪਾਸ ਜਾ ਖਲੋਂਦੇ। ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਪਾਸ ਹੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1636 23 ਹਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਹੋਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ 1638 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਸੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1638 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1645 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਉਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਔਰ 1647 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕਦੀ ਸਲੱਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ 1652 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਪੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਉਹ ਥੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 68 ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਬੇਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ 2 ਤੰਬੂ ਲਵਾਏ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1659 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। 1660 ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1661 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਂਗਟ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਲਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1661 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਸਵੀ ਸਨ 1604 ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣੇ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਪੁਲ 240 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੈ ਪੁਲ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 21 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ 490 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਨ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਪੇ
ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੰਘਾ ਲਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਭੁੰਜੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਛਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾਂਦ ਰਸੈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਦੀਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਾਸ ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਕੈ ਫੂਲ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। 22 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਭਾਦਰੋਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1661 ਤੇ ਈਸਵੀ ਸਨ 1604। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨਾ। 2 ਸ਼ਗਨ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਈ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਕਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਾਰਾਂ ਹਨ। 9 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੱਟ 60 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ 57 ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ 57 ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ।
बाकी भगतां दी बाणी है, भट्ट साहिबानां दी बाणी है, गुरसिखां दी बाणी है। और श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी ने 31वां राग साध संगत जी उचारण किया है, जय जावंती राग। सतगुरु पंचम पातशाह महाराज साहब जी ने 30 रागां दे अंदर बाणी उचारण की है। तो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने सो महाराज साहब जी ने जिवें कृपा की, फिर सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरु के कांशी साबो की तलवंडी जिस वेले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ खालसे ਨੂੰ सारी बाणी के अर्थ पढ़ाने सी ना, उस मौके ते बाबा दीप सिंह जी 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ करतारपुर साहब धीरमल के पास भेजिया कि 5वें पातशाही का लिखाया होया पावन स्वरूप लै करके आओ। उन्हें ना कर दी ते नाल ये गल भी कह दी भी गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आप को 10वें पातशाह कहाउंदे आ, वो आपे कंठों क्यों नहीं बाणी उचारण कर लेंदे, मेरे ते क्यों वड्डियां दी बख्शिश लेंदे हन। अंदर भावना यह सी भी जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप चले गया तो फिर संगत ने नहीं आउणा, जे संगत ना आई तो माया नहीं मिलनी। गल तां इत्थे क खलोती हुई सी, इस करके ना कर दित्ती, ताना मार दिता। बाबा दीप सिंह जी ने जाके दसिया महाराज धीर मलियां ने स्वरूप तां की देना सी, उन्हां नहीं दिता। नाले उन्हां कह दिता गुरु गोबिंद सिंह अपने आप को 10वें पातशाह कहाउंदे, आपे क्यों नहीं बाणी उचारण कर लेंदे। फिर महाराज कहंदे हुण कंठों ही बाणी उचारण करांगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मणि सिंह जी नूं लिखारी ला के कंठों बाणी उचारण कीते। होर पावन स्वरूप भी हैगे सन, भाई बन्नो जी वालियां बीड़ां, पर महाराज साहब जी ने नहीं मंगवाइयां। फिर एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक कंठों बाणी उचारण कीती। 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलों का जिक्र आउंदा इतिहास विच। इन्ने समय च महाराज ने सारी बाणी लिखवाई। पहले दिन ही जपजी साहब, रहरास साहब, कीर्तन सोहले की बाणी लिखा के सवेर तो दोपहर तक, दोपहर तो शाम तक इन्नी बाणी के अर्थ पढ़ा दिते सी ਸਿੰਘਾਂ। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने सारे बाणी के अर्थ पढ़े ना, गुरु कलगीधर पातशाह जी तो सरवण कीते, उन्हां दी गिणती इतिहास विच 48 है जिन्हां ने एक एक अखर सुनिया। बाकी संगतां ते हज़ारां की गिणती विच रोज़ आउंदियां सी, दर्शन करन वास्ते रोज़ जांदियां सी। किसी ने एक शब्द सुनिया, किसी ने 2 सुने। इसे तरह ही हुंदा है ना, कोई आके है समाप्ति तक हाजरी भरदा है, तो कई आके नमस्कार करके चले जाते हैं। तो इस करके गरीब नवाज साहब जी ने सारी बाणी उस वेले उचारण की, तो उदों फिर 9वें पातशाह की बाणी लिखाई सी। पहले स्वरूप विच 9वें पातशाह की बाणी नहीं ना, क्योंकि 9वें पातशाह ने बाद विच बाणी उचारण की। ये दमदमे पावन स्वरूप दे विच फिर महाराज ने 9वें पातशाह की बाणी उचारण लिखाई, फिर भोग दे श्लोक लिखाए, ते समाप्ति महाराज साहब जी ने इसकी भी रागमाला तय की है। तो सतगुरु पंचम पातशाह महाराज साहब जी कृपा करते हैं, जिवें गरीब नवाज साहब जी रहमत करते, शरधा भावना सहित सरवण करिए। एक बारी सब माई भाई प्रेम सहित उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। मुंदावणी महला पंजवा। मुंदावणी का अर्थ है साध संगत जी मोर छाप। मोर पुराने समय विच बादशाह लोग उन्होंने कोई खजाना एक थां तो दूजे थां ते भेजना हुंदा सी ना, वो खजाना एक थां दे उत्ते पा करके ते उत्ते अपनी मोहर ला दिंदे सी बंद करके। मोहर ये महाराज साहब जी ने मोहर लाई है, 5वें पातशाह जी ने मोहर छाप लाई हुई है। इसे तरह बादशाही लोगों का जिहड़ा भोजन आउंदा सी, जिहड़े उन्हां दे अहुदेदार बना के लियाउंदे सी, वो भी सारा एक थां दे उत्ते पा करके उन्होंने बंद करके उत्ते मोहर लाई जाती सी कि कोई दूसरा इनू खोले ना, कोई जहर आदि कनाए दे च पा देवे। तां महाराज साहब जी ने मोहर लाई है। ਇਹਦਾ भाव ये नहीं कि इत्थे बाणी की समाप्ति कर दी। कई लोग ਇਹਦਾ ਇਹ भी भाव लै लेंदे आ, क्योंकि मुदावणी तो महाराज ने सोरठ की वार दे विच भी उचारण की है। उत्थे भी महाराज साहब जी ने आख्या है, यह मुदावणी सतगुरु पाए गुरसिखां लद्दी भाल। ते मुंदावणी का साध संगत जी दूसरा अर्थ महापुरख टकसाल विच पढ़ाउंदे हन कि मुंदावणी का अर्थ है बुझारत। इस पवित्र शब्द के अर्थ विच महाराज ने बुझारत पाई है। ये पोठोहार की बोली है। उधर बुझारत नूं पहेली नूं मुंदावणी कहिंदे हन। पोठोहार के इलाके विच महापुरख दसदे कहिंदे भी उधरली बोली चो कहिंदे की मुंदावणियां पाई जाना है, की मुंदावणियां पाई जाना, भी की बुझारतां पाई जाना।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦਾਵਣੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਝਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਇਹ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਆਂ, 1 2 ਤੇ 3। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਕੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਸਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣਾ, ਸਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਐਸਾ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕੁੰਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਰਚਨਾ ਪਾਲਣਾ ਲਹਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਚੌਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਇਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਭਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਸਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਤੀਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰੋ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ
ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਥਾਲ ਹੈ ਤੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਤ ਰੂਪੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਦਾ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤ ਰੂਪੀ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਤੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਇਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਘਿਓ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਅਮੋਲਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ, ਜਿਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰੋ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੰਚੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਵੀ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇਗਾ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਚੈ ਹਜਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨਣ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਪਾਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਵਸਤੂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤਿਆਗੋ ਨਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਔਰ ਧਾਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਤਰੀਐ, ਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਐ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਮ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਤੋਤਰ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤੋਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੁ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਤਾਈ ਦਾ ਆਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਤਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ? ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਪ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਤਪ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਧਰਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰੋ ਪਰ ਕਰਮਵੰਤ ਨਾ ਕਹਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਦਾਨੀ ਨਾ ਕਹਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾ ਕਹਾਓ। ਕਥਾ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਆਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪਸ ਕਹੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਬਣ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ। ਇਥੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ, ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਤੋਲੋ ਨੀਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਟ ਹੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕਣਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪਿਆ, ਤਰਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਅਮਿਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਰਹਿਮਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਮਿਤ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਰੂਪ ਜੋ ਸੱਜਣਤਾਈ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਪੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਆਪਣਾ 8:15 ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਉਂਝ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 8:30 ਵੀ ਵਜਾ ਦਈਏ ਪਰ 8:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ। ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਗਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਰਾਗਮਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਗਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਣ ਝੁੰਝਣੜਾ ਗਾਓ ਸਖੀ ਹਰ ਏਕ ਧਿਆਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸੇਵ ਸਖੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਰਾਚੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਰਡ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖੇ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਕਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨ ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਗਣ ਕਹੀਏ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ 5 ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਤੇ ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਸੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪੇ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ। ਆਠੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਠੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ 8-8 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵੈ ਉਹ ਜੋ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਇਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਭੈਰਵੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲੀ ਰਾਗਣੀ, ਪੁਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ ਮੰਗਲੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਪੁਨਿਆਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਪੁਨਿਆਕੀ। ਕਈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਪੁਨਿਆਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਨਿਆਕੀ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਵੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਵ ਹੈ ਬੰਗਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੰਗਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸਲੇਖੀ ਰਾਗਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਚੋ ਨਾਰੀ, ਇਹ 5 ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ। ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਵਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੰਚਮ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹਰਖ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦਿਸਾਖ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੰਗਾਲਮ ਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲਮ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਮੱਧ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਮਾਧਵ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਲਲਿਤ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਾਵਲੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਲਲਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ, ਲਲਿਤ ਵੀ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ 8ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ। ਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਹਨ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਕੇ, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਆਲਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਤੀਆ। ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਰਾਗ। ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਰਾਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਆਲਾਪੈ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਥਾਪੇ ਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਇਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਆਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਸੇਵਤੀ ਉਜਾਰੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਧਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਹੁਤੀ, ਚੌਥੀ ਸੀਹੁਤੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਧਨਾਸਰੀਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ। ਇਹ ਧਨਾਸਰੀਏ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਗਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਇਹ ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਗ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਸਤੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ ਮਸਤੇ ਅੰਗ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਵਾਰਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਦ ਕੌਸ਼ਿਕ ਉਭਾਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਉਭਾਰਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਫਟਿਓ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਖੋਖਟ, ਔ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ, ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਭੌਰਾ ਨਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਨੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭੌਰਾ ਨਦ। ਇਹ 8ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰਾ ਰਾਗ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ, ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਧ। ਇਸ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਨਾਰ, 5 ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ 8 ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਲ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਲੰਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆ ਗਈ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਸੰਤੀ ਸੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਬਸੰਤੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਸੰਦੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੱਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਸੰਦੂਰ ਰਾਗਣੀ ਸੁਹਾਈ ਕਹੀਏ ਸੋਭਣੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਅਹੀਰੀ ਰਾਗਣੀ, ਸਰਸ ਕਹੀਏ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ, ਭਾਰਜਾ ਕਹੀਏ ਭਾਰਜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜੇ ਹੀ ਆਰਜਾ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹਨ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਮਾਨੰਦ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਸਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰਬਿੰਬ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮੰਗਲਨ ਹੈ ਸੁਹਾਏ ਸੋਭਣੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਬਾਣ ਹੈ ਔ ਅਤੇ ਆਹੇ ਹੈ ਬਿਨੋਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੋਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੁਰਮਾਨੰਦ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਤੀਸਰਾ ਚੰਦਰਬਿੰਬ, ਚੌਥਾ ਮੰਗਲਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 5ਵਾਂ ਸਰਸਮਾਨ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਬਿਨੋਦਾ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਬਸੰਤ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਕਮੋਦਾ।
ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ੇਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਹੈ, ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ, ਤੀਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਇਹਦੀ ਟੋਡੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਅਲਾਪ ਕਰਕੇ। ਆਪਦੀ ਮੋਜ਼ਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਕਾਮੋਦੀ ਹੈ ਔ ਅਤੇ ਗੂਜਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੂਜਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਪ ਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲੇ ਔਰ ਰਾਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਾਲੰਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੁੰਤਲ ਔ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਰਾਮਾ। ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ, ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲ ਕੁਸਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਚੰਪਕ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਚੰਪਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਔਰ ਕਾਂਦਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੌਰਾ ਹੈ ਔ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਰਾ ਹੈ। ਕਾਨਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਨੜਾ। ਕਲਿਆਣਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਕਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਬੈਰਾਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟੀ, ਧਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾਵਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗਵਰੀ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਸਾਵਰੀ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਆਸਾਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਸਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ਼ਾ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧਵੀ ਹੈ, ਅਲਾਪੀ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਜੋ ਥਾਪੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜੇ ਥਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਲੂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੋਡ ਗੰਭੀਰ, ਔਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਗੋਂਡ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਪੁੱਤਰ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 8 ਪੁੱਤਰ ਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ। 5 ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, 3 ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵਾਂ ਹੈ ਗੁੰਡ, 7ਵਾਂ ਹੈ ਕੁੰਭ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈ ਹਮੀਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵਾਂ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਘ ਰਾਗ। 6ਵਾਂ ਮੇਘ ਰਾਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ, ਤੇ 5 ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਰਠ ਗੋਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਸੋਰਠ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੋਂਡ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਮਲਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੀ। ਗੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਰਾਗਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗਣੀ ਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾ ਲਵ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੂਹ ਗੁਣ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਗਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਹੀ ਹੈ, ਸੂਹੋ ਪੁੰਨ ਕੀਨੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਜੋ ਤੀਨੀ, ਇਹ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਜਾਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ 5 ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਰਾ ਧਰ
ਗਜ ਹਰ ਕੇਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਬੈਰਾ ਧਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਜ ਧਰ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੇਦਾਰਾ, ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਾਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ। ਚੌਥਾ ਜਬਲੀ ਧਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਟ ਔ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਲ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੰਕਰਿਓ ਸਿਆਮਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈ ਸਿਆਮਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ 8 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ 8 ਨਾਮ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਗੇ ਉਨ ਗਾਏ। 6 ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ 6 ਪੰਜਾਤੀ। 6 ਰਾਗ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀਆਂ 5-5 ਰਾਗਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 30 ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗ ਰਾਗਣੀ 30, 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ 8-8 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ 18 ਹੈ 10 20। 18 ਤੇ 10 28 ਤੇ 20 48। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ। 18 ਹੈ 10 20, 18 18 ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ 28 ਤੇ 20 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਵਿੱਚ 48। ਇਹ 48 ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਰੇ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ। 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 6 ਰਾਗ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਭਲਾ? 48 ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਜੋੜ ਗਏ 78 ਬਣ ਗਏ ਤੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਗ ਜੋੜ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ 6 ਰਾਗ ਆ, 84 ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 84 ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੀ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਲੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਪਾਵੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਜਾਏ ਸਭ ਸੜ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਬਚਨ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਗ ਏਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਹ ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਕੰਨ, ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਤਵਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ, ਸੰਗ ਅਲਪ ਹੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ 8 ਪੈਰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਅਲਾਪੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ 8 ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ।
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਭੋਗ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਝਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ਟ ਰਾਗਿਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।